देश विच अनाज की कमी सी। भारत विच अनाज की बहुत ज़्यादा कमी सी। अनाज की इतनी ज़्यादा कमी सी कि 1963-64 तक 50 लाख टन कणक अमरीका तो खरीदी जाती सी। उदों लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान कह जय किसान का नारा भी दिता सी ते नाल यह भी कहा सी कि घट्टो घट्ट एक दिन की पूरा भारत भुख हड़ताल मतलब वर्त रखा करे। उसका मतलब होंदा भुखा रहा करे। कुछ ही सालों विच ही पंजाबियों ने देश का ढिड भरना शुरू कर दिता। उदों पता चलिया 1980-82 कि धरती तो जहरी हो गई, अनाज भी जहरी हो गया, दुध भी जहरी हो गया। धरती नूं जिन्ना जहर धरती च पाना चाहिदा सी, पंजाब जिन्नी रसायनिक खाद धरती च पानी चाहिदी सी, जिहड़ा भारत का औसत है उस तो दुगने तो वध पंजाब इकल्ला वरत रहा अपनी नस्ल नूं कि साडी नस्ल औरतां बांझ ते मर्द ना मर्द बनने शुरू हो गए। टेस्ट ट्यूब बेबी राही पंजाबियों के बाहरलियां दे वीरज तो जम रहा। या तो बिहारी है, या मध्य प्रदेशी है, या साउथ इंडियन है। तुहाडे माँ बाप किहड़े ने वो टेस्ट करा लो तो पंजाब के टब्बरां विच तहलका मच जाएगा तो लड़ाइयाँ छिड़ जाणगियां। ये तो कॉमन आंदे ने, तुहाडे लफज मैं इस्तेमाल कर रहा। क्या तो बुढ़ा पागल हो गया, इनू की इन्हें किहड़ी कदी खेती की है। साडी आर्थिकता तबाह करके रख दी हरित क्रांति ने। क्यों? क्योंकि पंजाब का शोषण किया सिर्फ अनाज की उपज लई। जमींदार कच्छा मारी वंजली लई वसाखी मनाम तुरदा रहा। भुल गया कि वसाखी खालसे का प्रकाश दिहाड़ा वो हो गया। वसाखी कणकां दी ते फसल की कटाई का त्यौहार है जी। आपां तां मेले च दमामे मार के जाना है। अज कल्ला तिंदरपाल सिंह कहता, कल्ले तिंदरपाल सिंह ने पूरे पंजाब विच नानक की नानकशाही खेती वास्ते 10,000 किसानों नूं मुफ्त कोदरे का बीज दे के बीजा दिता कि नरोई जिंदगी तो लो अपने खान जोगी। क्योंकि जिन्ना पैसा पंजाब ने कमाया वो तुहाडे हत्थी बर्बाद करवाना सी। हुण अंत कित्थे जे? अंत इत्थे आ गया कि किसान अपनी नस्ल नूं बचाउण वास्ते, नस्ल कित्थे आके टिक गई किसान दी, हम दो हमारा एक। और जे पहला पुत्र आ गया दूजे ते बरे। मैं 3 साल पहला कहा सी कि तुहाडे कोल विदेशों भी वध तो वध 10 साल ने। 10 साल बाद पंजाब दे किसी नागरिक नूं विदेशों ने सहना नहीं जे। सुखबीर बादल ने अपनी टर्म दौरान आ कहा कि मैं पंजाब विच इजराइली तकनीक की खेती लियावांगा। बहुत सारे ग्रीन फार्म भी नवे नवे ढंग नाल ईजाद किए गए, और सारा कुछ फेल हो गया। पंजाब विच यह तजर्बे जिहड़े आरंभ होए सी खेतीबाड़ी दे, जिन्हां नाल पंजाब दे सिख किसानां नूं ते देश भर विचले सिख किसानां नूं भारत ने मार दा सीधी मार दा निशाना बनाया। उसका सीधा संबंध हैगा हरित क्रांति नाल। हरित क्रांति लुधियाना एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी रही भी आई। दुनिया ही हरित क्रांति के जोड़े जन्मदाता या पैरोकार मन्ने जाते हैं वो सी प्रोफैसर नॉर्मन बोरलॉग। उन्हां दे नक्शे कदम ते चलते हुए MS स्वामीनाथन भारत विच हरित क्रांति के नायक मन्ने जाते हैं। अते लुधियाना एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी उन्हां दा संद मन्निया जाता है। आखिर की लोड़ पै गई सी हरित क्रांति की? देश विच अनाज की कमी सी। भारत विच अनाज की बहुत ज़्यादा कमी सी। अनाज की इतनी ज़्यादा कमी सी कि 1963-64 तक 50 लाख टन कणक अमरीका तो खरीदी जाती सी। आख्या जाता सी कि अमरीका दियां बंदरगाह तो हर एक घंटे बाद एक पानी का जहाज़ भारत वाल अनाज लैके तुर पैंदा है, कणक लैके तुर पैंदा है।
होया कि 1965 की जंग आ गई। मैं बिल्कुल सरल भाषा च तुहानूं समझाना चाहना, जे पंजाब दा किसान समझ जाए और संभल जाए। उम्मीद बहुत घट है क्योंकि असी बौद्धिक पद्धर ते बिल्कुल निघारे गए हाँ, सुन कर दिते गए हैं, अपने फायदे दियाँ गल्लां भी सानूं पल्ले नहीं पैंदियां। असी उन्हां नूं भी अजीबो गरीब कामैंट्स विच सत्यानाश करके रख दिंदे आ। 1965 की जंग आ गई। जंग विच अमरीका पाकिस्तान नाल खड़ गया ते उसने भारत नूं अनाज की सप्लाई बंद कर दी। यह जे हरित क्रांति का भारत विच बीज कारण, पहला कारण समझ लो हरित क्रांति का। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ हर साल 50 ਲੱਖ टन कणक ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 1965 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਕਰੋੜ टन कणक की लोड़ पै गई। उससे भारत ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਕਹਿ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ मतलब ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ श्री इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। हुण इत्थे एक बीज कारण होर भी जे इंदिरा गांधी नूं फिर उन्हें मीटिंग सदी सलाहकारी मिली कि भारत विच अनाज की उपज नूं खास तौर ते खाण वालियां 2 चीज़ां कणक अते चावल की उपज नूं वधाया जावे, तां ही असी विदेशी डिपेंडेंसी तो घटांगे, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਰਮਨ ਬੋਰਲਾਗ ਦੇ ਚੇਲੇ MS स्वामीनाथन ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ। MS स्वामीनाथन ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ वो सारे ही गैर कुदरती फार्मूले से, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਸਿੱਧੀ दखल देने वाले फार्मूले से। उसका इको एक टीचा सी कि देश नूं कणक अते झोने की पैदावार विच आत्म निर्भर बना दिता जाए, बाय हुक बाय क्रुक। गल नूं समझ लिया जे। हुण वो बनाने वास्ते किनू चुनिया गया? जिन्हों तबाह करना सी। तबाह किनू करना सी? सिखां नूं। सिख कित्थे वसदे ने? अनडिवाइडेड पंजाब विच। उदों अनडिवाइडेड पंजाब सी 1965 विच। गल नूं ध्यान नाल समझ लिया जे, निचोड़ कढ़िया जे, एवें फुकरेपंथी च आके कॉमेंट्स ना मारिया जे। उदों हरियाणा पंजाब इक्को से चुन लिया गया। फिर उत्तर प्रदेश का वो इलाका चुनिया गया जिस इलाके च सिख किसानी सी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका उन्होंने चुन लिया गया। थोड़ा जिहा कुछ जिले आंध्र प्रदेश के चुने गए जिथे सिख किसान बहुमत सी। गल नूं मैं बार बार सिख कह रहा तुहानूं समझाउण वास्ते। यह चुनन तो बाद किया गया कि बई इन्हां नूं वाधू सहूलतां दो, इन्हां नूं लालच विच पाओ। लालच विच पाउण तो बाद इन्हां नूं कहो कि तुहाडा जीवन पद्धर सुधारन वास्ते सरकार तुहानूं यह इंसेंटिव दे रही है, तुहानूं यह घट्टो घट खरीद मुल दे रही है, MSP जिन्हों कहते हैं, तुहानूं मुफ्त च खादां दे रही है, तुहानूं मुफ्त च कीटनाशक दे रही है, तुहानूं मुफ्त च वधिया किस्म का बीज दे रही है। ते तुसी लो ते अपनी भी उपज वधाओ ते देश का भी ढिड पालो, क्योंकि तुसी अन्नदाता हो। सिख तां चलाते ही लंगर ने ते देश का ढिड भरन विच माहर ने, बहुत फूक
पंप झाड़े गए, इत्थों तक झाड़े गए कि ट्रैक्टर अद्धे तो घट रेट ते तुहानूं दिते गए। यूरिया मुफ्त दिता गया, हाईब्रिड बीज मुफ्त दिता गया। खेतीबाड़ी अफसर नियुक्त किए गए जिहड़े तुहाडे खेतां ही आके यूरिया तुहानूं छिड़कना सिखाउंदे रहे, जहर पानी सिखाउंदे रहे। जहरां भी मुफ्त दित्तियां गईयां उदों। बड़े प्रलोभन, तुसीं अपने या तां बजुर्ग प्यो नूं पुछो या दादे नूं पुछो, मेरी कथनी तो मोहर लाणगे 100%। यह काम करवाए गए। हुण उदों तक पंजाब विच ते 77 तो पहलां पंजाब विच नहरीकरण राहीं हर खेत नूं नहरी पानी मिलदा सी। वो पानी भी वधाया गया, वधा के तुहाडे हर खेत तक सूआ लाया गया, मौका लाया गया, तुहानूं पानी दिता गया, लोड़ अनुसार पानी दिता गया, कई बारी तो लोड़ तो वध भी पानी दिता गया। हुण हरित क्रांति का मतलब की है? हरित क्रांति का मतलब है सी जिहड़ी कि 1965 की जंग तो बाद जिहड़े कारण सी, जिन्हां कारणा करके 1966-67 श्रीमती इंदिरा गांधी ने आरंभ करवाई। उस वेले खेतीबाड़ी मंत्री सी श्री जगजीवन राम जी, जिन्हां दे मोढियां ते बैठ के हरित क्रांति लियाई गई, ते माहर सी स्वामीनाथन जी। ए ते जे एक चैप्टर। इन्हां राहीं होना की सी? होना है सी कि मदरे कद दे हाईब्रिड बीज दे के फसलां तैयार कराइयां जान, जिन्हां दा झाड़ वध होए। झाड़ वध होए, झाड़ वध लैण लई अपना उन्हां विच रसायनिक खादां वध पवाइयां जान, जिहड़े कीटनाशक ने उन्हां नूं मारिया जावे, धरती दे मित्र कीट भी मार दिते जान, क्योंकि जदों एक मरेगा दूजे नाल ही मरनगे। उन्हां ही जहर पाया जाए तां जो साडी उपज वध तो वध होए ते उपज का नुकसान घट तो घट होए। यह 4 ढंग सी हरित क्रांति लियाउण दे। ये चारों ढंग हुण दे उदों दा साझा, हुण दे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अते कुछ जिले आंध्र प्रदेश विच वरत्या गया, रज के वरत्या गया। वरतन तो बाद उपज के नतीजे आए। कुछ ही सालों विच ही पंजाबियां ने देश का ढिड भरना शुरू कर दिता। कुछ ही सालों विच ही 1980 ते आउंदे आउंदे देश विचों भुखमरी मिट गई। जनतक वंड प्रणाली खुला अनाज मिलन लग गया। घट साधना वालियां कोल घट कीमत का अनाज पहुंचन लग गया। हुण इस दी लोड़ वास्ते ही अंदोलन उंज शुरू होए पंजाबी सूबे दे, पर पंजाबी सूबा एक प्रलोभन के तौर पर भी दिता गया तां जो किसानां नूं हरित क्रांति च उलझाया जा सके। एक मंशा पिछली यह भी सी 1966 जदों पंजाबी सूबा बनया, क्योंकि देश ने अपने अनाज की जरूरत पूरी करनी सी ते इन्हां दोनों सूबियां दे लोकां नूं खुश भी रखना सी। यह सियासी कारण ने, सियासी कारणों चों एक महत्वपूर्ण कारण है। अनाज राही देश का ढिड भर गया। जो देश का ढिड भर गया उदों पता चलिया 1980-82 जी कि धरती तो जहरी हो गई, अनाज भी जहरी हो गया, दुध भी जहरी हो गया। धरती नूं जिन्ना जहर धरती च पाना चाहिदा सी, पंजाब जिन्नी रसायनिक खाद धरती च पानी चाहिदी सी,
ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਸਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੌਧਿਕ ਨਿਗਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਔਸਤ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਔਸਤ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਾਂਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਬਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਦਰ ਬਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮਸਨੂਈ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਫਸਲ। ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਔਰਤਾਂ ਬਾਂਝ ਤੇ ਮਰਦ ਨਾ ਮਰਦ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇੱਲਾਂ USA ਲੈ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਸੁੱਕਾ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਉਹ ਬਾਂਝ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਂਡੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੇਂਜ ਏ। ਬੜੇ ਸਰਲ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੇਨ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਜੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਚੁੱਭੇਗੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਭਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਨਦਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਛਿੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਢਿੱਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਖਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬੁੱਢਾ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਾਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕਾਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ,
माता धरत महत। पानी च तुहाडे लैड है, पानी च साइनाइट है, पानी च सारा जहर आ गया जे पंजाब दा। किसी ब्लाक का पानी पीन जोगा नहीं जे बचा, किसी शहर का पानी पीन जोगा नहीं जे बचा। हुणे हुणे सर्कुलर जारी होया जिस वेले हरी के पत्तन तो राजस्थान नूं पानी छड्डिया गया। पंजाब वालियां नूं नहीं दसदे, राजस्थान वालियां नूं सूचित किया गया कि यह पानी पीन योग नहीं है, जहरी है। कदे पंजाब विच दस्या? यह तुहाडे नाल बेईमानियां ने, क्योंकि तुहाडा बौद्धिक पद्धर खत्म कर दिता गया। तुहानूं अपने आप प्रति भी ईमानदार नहीं रहन दिता गया, तुहानूं सच ते खड़न जोगा ही नहीं छड्डिया। असी की कीता? पवन गुरु, पवन कैंसर वाली कर दी। पानी पिता, पानी कैंसर वाला करता। धरती माता, वो कैंसर वाली करती। प्लाट आइडेंटिफाई जे सतलुज ब्यास। सतलुज दुनिया का सब तो तेज बहाव वाला दरिया है, होंदा सी, हुण नहीं हैगा। दुनिया का सब तो तेज बहाव वाला दरिया मनिया गया सतलुज। एवं नहीं कह रहा, खोज है, खोज करके तुहाडे नाल गल करदा। वो सतलुज ते ब्यास जहर वाला बन गया जे, पीन योग नहीं रहा। तुहाडे कोल तां तुहाडा अपना नहरी पानी पीन योग नहीं हैगा। दिल्ली तुहानूं नहर चों एक बाल्टी पानी भर के पीन नहीं जे दिंदी। हरियाणा ते दिल्ली नूं मिलदा नहरी पानी पीन वाला। पंजाब दे उन्हें कहा सी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, मैं पटियाले नूं पीन वाला नहरी पानी दांगा। मैं चैलेंज किया सी, अगर 5 साल ही चाहे परमिशन लै जाए मैं सियासत छड्ड दांगा। मैनू 1000 छित्तर मार लिया जे बह के, जे भारत सरकार एक बाल्टी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नहर चों भरन दे दे। सच परतख होया जे, यह हरित क्रांति है सिखां लई, पंजाबियां लई, कि धरती भी कैंसर वाली, पानी भी कैंसर वाला, हवा भी कैंसर वाली, तो फिर जीव जंतु अते मनुख भी कैंसर वाला। बीकानेर दी ट्रेन विच बुकिंग लैन चले जाओ, एक्सपैरीमेंट कराया जे अतिंदरपाल सिंह की गल ते, जिहड़े बुढ़े नूं कहंदे आ बुढ़ा एवें ही बोलदा रहिंदा। एक ट्रेन की बुकिंग कराउण जाओ, 6 महीने तक तुहानूं टिकट नहीं मिलती। एक्सपैरीमेंट करो ना। हुण ऐ तां जे हरित क्रांति, नुकसान तुहाडे सामने आ गए। कल्ले नुकसान ही नहीं आए, साड़ी आर्थिकता तबाह करके रख दी हरित क्रांति ने। क्यों? क्योंकि पंजाब का शोषण किया सिर्फ अनाज की उपज लई। जमींदार कच्छा मारी वंजली लई वसाखी मनाउण तुरदा रहा, वो भुल गया कि वसाखी खालसे का प्रकाश दिहाड़ा है। वो हो गया वसाखी कणकां दी ते फसल की कटाई का त्यौहार है जी। आपां तां मेले च दमामे मार के जाना है। पैसा बड़ा आया, अन्नेवा पैसा आया, नहीं आया। उस पैसे की वरतों करना ना तो एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ने तुहानूं सिखाया, ना पंजाब सरकार ने सिखाया, ना भारत सरकार ने सिखाया, ना किसी बौद्धिक बंदे ने सिखाया, ना किसी फिलासफर ने सिखाया, ना किसी सिद्धांतकार ने सिखाया, ना किसी धर्मवादी बंदे ने सिखाया। जिन्ना पैसा आया वो सारा पैसा किसानों ने कित्थे उजाड़िया? ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आया। हरित क्रांति ने पंजाब दे किसानों नूं करोड़ांपति बनाया, लखापति नहीं करोड़ांपति बनाया। सच जे ताई इन्नी मशीनरी आई पंजाब विच। पूरे भारत विच अज भी सब तो वध और सब तो महंगे मोबाइल फोन पंजाबियां कोल ने। दुनिया विच अमरीका नालों वध एप्पल फोन पंजाब विच ने। रॉयल एनफील्ड सब तो वध पंजाब विच जे। जिहड़ी नवीं गड्डी कोई कंपनी कढ़दी है सब तो वध पंजाब विच लॉन्च होंदी है ते विकदी है। किया कंपनी दुनिया ही फेल हो गई, पंजाब विच धड़ल्ले नाल विक रही जे।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਤਾ। ਖੁੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਹਫੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਭੁੱਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੋਠੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕੋਲ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਪਾਣ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉન્નਤ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਦਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲਓ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਘਰ ਨੂੰ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਕਤਲਗਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਲਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਚੁੰਝ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਣਖ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੱਟ ਨਸ਼ੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਜੋਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਦਲ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਅੰਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਸਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ? ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰਾ ਏਕ। ਔਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਭੂਆ ਬਚੀ, ਨਾ ਚਾਚੇ ਬਚੇ, ਨਾ ਮਾਮੇ ਬਚੇ, ਨਾ ਮਾਸੀਆਂ ਬਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਤਾ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਆ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਵੀ ਵਿਕਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੇਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਬਚ ਸਕੋ ਤੇ ਬਚ ਜਾਓ। ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ 25-35 ਲੱਖ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਵਾਤਾ, ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਵਾ ਰਿਹਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਟੋਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 25-35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਰੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 19 ਦੀ 19 ਰੱਖੀ ਜੇ। 2021 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜੇ। 2021 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੇ। 211 ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2021 ਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜੇ, ਇੱਕ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਈਆ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸਲ ਘਾਤ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਾ ਗਈ ਜੇ। ਇਹ ਜੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬੀਜਕ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆਓ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੂਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, 77 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਸੇਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਟੋਆ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਸੂਏ ਵਾਹ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਵਾਹ ਗਿਆ।
ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਹੀਏ 77 ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢੋ ਲੱਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਸਵਾਰਥੀ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਦਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੱਸੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਨਾ ਨਾਲੇ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਸੂਏ ਛੱਡੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਹੈ ਜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ, ਜੋ ਬੌਧਿਕਤਾ, ਜੋ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸੋਚ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖਾਰ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਲਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, 3 ਵਾਰੀ ਸਪਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਰਾਹੀਂ। ਸਮਝੋ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ, ਉਪਜ ਦੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ, ਉਪਜ ਵਧਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਘਾਟੇ ਆ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਕਿ 3 ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਘਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸਿਆ 2 ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀਆਂ, ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਓਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੋਂ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਘੋੜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਸਾ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਤੇ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MSP ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਤਿਲਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ। MSP ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਓ, ਗੰਨੇ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਸ ਤੇ MSP ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਇਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਨਾੜ ਵੀ ਬਣੀਏ, ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ ਤੋਂ MSP ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ MSP ਮੰਗੋ। ਜੇ MSP ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੀਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਬੀਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੂਸਰੀ ਮੁਤਵਾਜੀ ਦਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਲਰ ਕੇ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਕੋਦਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਨਰੋਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਬੀਜੀ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਸਭ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ
ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ। 1965-66 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਕਈ ਲੋੜ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਬੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਡੈਮ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਿਛਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਓ, ਜੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਖੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜਤਾ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਦੀ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਲਾਇਨ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਗਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੈਨੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੈਨ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਸਟੀਕ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1911 ਤੋਂ 1921 ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ,
ਇਸ ਲਈ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇਗਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਮਦਨੀ ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਐਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿਓ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਮਝੋ ਜੈਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਾਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ। ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਮੈਂਟਸ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਬੁੱਢਾ ਤਾਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।